सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म पंजाब क्लासेस दे उपर। अज असी बड़ा इंपोर्टेंट सैशन जिहड़ा तुहाडे वास्ते स्टार्ट करन जा रहे हैं। अज असी इंडियन कंस्टीट्यूशन दी क्लासां स्टार्ट करन जा रहे हैं ते कंस्टीट्यूशन पंजाब दे पेपरां दे लई बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक आ। तुसी पंजाब दे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तुसी भावें पीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्लस पीटी प्लस भी बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हो, नाल ही नाल तुसी सब इंस्पैक्टर हैड कांस्टेबल इन्वेस्टिगेशन के पेपर की तैयारी कर रहे हो। किसी भी पेपर के लिए जिहड़ा सब तो जीके विचों सब तो वड्डा जिहड़ा टॉपिक बनता है तो वह इंडियन कंस्टीट्यूशन बनता है। तो इस तरीके नाल ही दिसंबर दे विच पीसीएस का नोटिफिकेशन भी आने वाला है ते नाल नाल जे तुसी पीसीएस प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए भी जिहड़ी ये पॉलिटिकल दी क्लासां होणगियां, इंडियन कंस्टीट्यूशन दी क्लासां होणगियां, ये तुहाडे लई वेरी वेरी इंपोर्टेंट होणगियां। जिहड़ी ये क्लास डिजाइन की गई आ, ये क्लास डिजाइन करने वास्ते असी पिछे जिन्ने भी सब इंस्पैक्टर के पेपर होए ने, हैड कांस्टेबल के पेपर होए ने, नाले ही इन्हां पिछे जिहड़ा पेपर सी नायब तहसीलदार का पेपर लिया, नायब तहसीलदार तो बाद कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर 2018 दे विच पेपर लिया, उस तो बाद जिहड़ा इन्हां ने जनवरी 2021 दे विच पीसीएस का पेपर लिया। इन्हां सारे पेपरां नूं एनालाइज करके एक क्लासां डिजाइन कीतियां ने कि तुसी किसी भी पेपर दे विच बैठो, तुसी पीसीएस के पेपर दे विच बैठो, तुसी आउण वाले समय दे विच कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर के पेपर दे विच बैठो, एक्साइज इंस्पैक्टर के पेपर दे विच बैठो, तुसी सब इंस्पैक्टर के पेपर दे विच बैठो, किसी भी तरह तुसी पेपर जिहड़ा है वो दिओ तो उस पेपर दे विच जिहड़ियां क्लासां इस क्लासां दे विचों एक भी क्वेश्चन जिहड़ा है वो मिस नहीं होगा। तो इंडियन कंस्टीट्यूशन की जिहड़ी असीं शुरुआत करांगे कि इंडियन कंस्टीट्यूशन की सब तो पहला असीं जिहड़ा फर्स्ट चैप्टर पढ़न जा रहे हैं वो असीं पढ़न जा रहे हैं मेकिंग ऑफ कंस्टीट्यूशन, संविधान का निर्माण, कि साडे संविधान का निर्माण किवें होया। तां जिवें तुसीं किताबां दे विच जां स्कूलां दे विच एक चीज़ पढ़ के आउंदे हो कि साडे संविधान दा साडा संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, ये गल एडी सौखी नहीं गी, क्योंकि साडा जिहड़ा संविधान बनने पिछे 200 साल का इतिहास रहा। असीं 200 साल के इतिहास दे विचों विकास करके साडा संविधान बनया, क्योंकि जदों साडे ते ब्रिटिश राज करदी सी, अंग्रेज राज करदे सी। अंग्रेजां दी एक खासियत सी, जदों जदों उन्हां साडे ते राज कीता तां राज ओह कंस्टीट्यूशन तरीके नाल करदे सी, ओह एक एक्ट बना के साडे ते राज करदे सी, ओह राज सीधा नहीं थोपदे सी। तां जिवें कि उन्हां ने सब तो पहला साडे ते रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लिआंदा, पिट्स एक्ट लैके आए, पिट्स एक्ट तो बाद 1909 का एक्ट आया, 1919 का एक्ट आया, 1935 का एक्ट आया। इस तरीके ना बहुत सारे एक्ट सी जिहड़े अंग्रेज लैके आए। 1961 का अधिनियम लैके आए, 1961 निकल गया कि 1861 का अधिनियम लैके आए, उस तो बाद वो 1892 का अधिनियम लैके आए। तो अंग्रेजों ने जदों जदों साडे ते राज कीता वो एक संविधानिक तरीके नाल राज कीता। जदों जदों एक एक्ट बनाउंदे सी उस एक्ट दे तहत असीं की सी साडे उत्ते राज करदे सी। इस तरीके नाल ही जिहड़े इंडियन लोग सी, खास करके असीं गल करिए आज़ादी तो पहलां दी, तां आज़ादी तो पहलां भारत विच मुख तौर ते दो पार्टियां सी, एक सी कांग्रेस, दूजी सी मुस्लिम लीग। तां जदों अंग्रेजां दे उत्ते इन्हां ने हमेशा प्रैशर पाया कि सानू जिहड़ा है कि सानू जिहड़ा कि सेल्फ रूल का अधिकार दिता जाए, तां जदों कांग्रेस ते जिहड़ी मुस्लिम लीग सी इन्हां ने हमेशा प्रैशर पाउंदी रही। तो इस तरीके नाल उन्होंने प्रैशर यह भी पाउणा, इंडिया दे विच एक प्रैशर यह भी पैना स्टार्ट हो गया कि सानू जिहड़ा है तुसीं जदों अंग्रेज रूल तां साडे ते अंग्रेज ही करनगे, पर साडा बनाया होया संविधान होऊगा, साडे संविधान दे तहत ही तुसीं साडे ते राज करोगे। तो इस तरीके नाल जदों असीं खास करके 1930 तो 40 का पीरियड पूरे वर्ल्ड विच पढ़दे हां, पूरे वर्ल्ड दे विच बहुत सारे ऐसे देश सी जिहड़े अंग्रेजां दे अंडर तां हैगे सी, पर उन्हां दा संविधान उत्थों दा आपदा बन गया सी। रूल तो अंग्रेज करते सी, पर अंग्रेज उत्थों दे लोकल संविधान के तहत रूल करते सी। इस तरीके नाल ये चीज़ों का असर सी साडे भारत दे विच भी देखण नूं मिलिया। तां भारत विच जदों असर दिसिया कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए ते भारत का संविधान तैयार भी भारतीय लोग करन, तां इस तरीके का जिहड़ा एक कंसैप्ट सी, एक नरेटिव सी, वो भारत विच भी आउणा स्टार्ट हो गया। तां इस नरेटिव नूं सब तो पहला जदों असीं गल करदे आ कि हुण जदों साडा संविधान बनाउणा सी तो साडा संविधान बनूगा किवें, संविधान नूं बनाउण वास्ते कोई चीज़ की लोड़ सी, तो एक कमेटी बनी, एक सभा बनी जिन्हों असीं की कहिंदे सां कंस्टीट्यूशन असैंबली कहिंदे सी, संविधान सभा कहिंदे सी, जां असीं इहनूं संविधान निर्माण कमेटी कह दिंदे हां। जिवें असीं कोई उदाहरण दे दईए कि तुसीं कोई भी पिंड दे विच कोई भी किसी तरह का इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट बनाउंदे जो,
ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ MN ਰਾਓ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ ਕਿ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ MN ਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ CPI ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MN ਰਾਓ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ MN ਰਾਓ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MN ਰਾਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MN ਰਾਓ ਇੱਕ CPI ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। CPI ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ CPI ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ CPI ਤੇ ਇੱਕ CPI-M। ਤਾਂ ਜਦੋਂ MN ਰਾਓ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕਿਹਨੇ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਉਹ MN ਰਾਓ ਨੇ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਉਠਾਈ ਸੀ? 1934 ਚ ਉਠਾਈ ਸੀ। MN ਰਾਓ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ? ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ? CPI ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ CPI ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ MN ਰਾਓ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ, ਇਹ ਮੰਗ ਅੱਗ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਫੈਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਚਲਾਕ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ CPI ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਤੀ। ਕਾਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਤੀ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ MN ਰਾਓ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਰੱਖੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ MN ਰਾਓ ਦੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੀ TCS ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ MN ਰਾਓ ਹੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ UPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਕੀਏ, UPSC ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MN ਰਾਓ ਹੀ ਫਸਟ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ CPI ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
कि 1947 तो पहला तो सानू चला रहे सी अंग्रेज, अंग्रेजों तो पहला सानू ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही सी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहला सानू मुगल चला रहे सी, मुगलों तो पहला सानू दिल्ली सल्तनत चला रही सी, दिल्ली सल्तनत तो पहला सानू मोहम्मद गौरी अली गजनवी मोहम्मद बिन कासम चला रहा सी, उहदे तो पहला सानू हर्षवर्धन अली चला रहे सी, हर्षवर्धन तो पहला सानू गुप्त साम्राज्य चला रहा सी, गुप्त साम्राज्य तो पहला सानू मौर्य साम्राज्य चला रहा सी। तो इस तरीके ना हुण सानू कौन चलाऊगा, तो हुण चलाउण वास्ते एक कंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूट की लोड़ सी, तो जिहड़ा वो इंस्टीट्यूट सी कंस्टीट्यूशन संविधान दी। तो इसे करके पंडित जवाहर लाल नेहरू की कहता, पंडित जवाहर लाल नेहरू कहता कि सानू एक जिहड़ा संविधान असीं बनाउणा है, संविधान वो साडा संविधान जिहड़ा घड़िया जाऊगा वो की होगा कि वो असीं इंडिपेंडेंट भारतीय लोग ही उहनूं घटणगे, इंडियन पीपल ही वो संविधान बनाउणगे, असीं अंग्रेजां द्वारा बनाया संविधान असीं नहीं लेना। ये गल पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहती। उस समय नेहरू बहुत वड्डा कद सी, क्योंकि नेहरू दे मगर उदों पूरा इंडिया लगदा सी, ते जिहड़ी गल नेहरू कह दिंदा सी वो अंग्रेजां तो भी बाहर नहीं जाती सी। तां जदों नेहरू ने 1938 च कह दिता कि जिहड़ा भारत संविधान सभा बनूगी उहदे विच भारतीय लोग ही होणगे ते वो ही जाके संविधान बनाउणगे। तां इसे करके जदों नेहरू ने यह गल कहती ते आखिरकार 1940 दे विच 1940 च गस्त प्रस्ताव राही अंग्रेजां ने संविधान सभा बनाउण दी मंग जिहड़ी आ वो मान लई। पर उस समय ये मंग वेखो कि 1940 दे विच अंग्रेजां ने यह गल मान क्यों लई, गल तां 1934 दी उठ रही सी। किते ना किते किताबां दे विच जे असीं विपिन चंद्रा नूं चंगी तरह पढ़ीए तां ओह ते गल कह रहा कि क्योंकि विपिन चंद्रा दा जिहड़ा सुभाਅ सी, जदों असीं विपिन चंद्रा नूं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़दे हुंदी, उहदियां दो बुक्कां जिहड़ियां हैगियां ने फ्रीडम स्ट्रगल ते मॉडर्न हिस्ट्री, उहदे विच तां विपिन चंद्रा तां हमेशा कांग्रेसी रहा, प्रो कांग्रेसी रहा, उहने हमेशा कांग्रेस दे हक दे विच लिखिआ। तां विपिन चंद्रा तां इह गल कहंदा सी कि सब तो पहला जिहड़ी गल आ मोती लाल नेहरू ने उठाई। तां इसे करके असीं जे मान लईए कि स्वराज पार्टी ने पहला यह गल कहनी स्टार्ट करती कि साडा आपदा संविधान होना चाहिए, तां 1924 तो लैके 1940 तक तां अंग्रेज मान नहीं रहे सी। तां 1940 च अंग्रेजां ने एक गस्त प्रस्ताव रखिआ साडे सामने, ठीक है। गस्त प्रस्ताव नूं असीं डिटेल दे विच जाके मॉडर्न हिस्ट्री च पढ़ांगे, मैं इत्थे खोलना नहीं चाहुंदा क्योंकि जे इत्थे गस्त प्रस्ताव पढ़न लग पे तां इक्को क्लास गस्त प्रस्ताव दे विच ही बन जूगी। तां जदों 1940 च गस्त प्रस्ताव दे विच ओह मान गए कि हाँ तुसीं की बना सकदे आ, कंस्टीट्यूशन असैंबली तुहाडी असीं बना दिंदे आ। तां ओह 1940 च ना प्रस्ताव रखिआ क्यों, सानूं इह भी समझना चाहिए, क्योंकि असीं इह गल कहने आ कि इस वार इन्हां ने मास्टर केडर दे विच बड़े कंसैप्चुअल क्वेश्चन पूछे ने, ते तुसीं आउण वाले समय दे विच कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर दा पेपर आउण वाला है, सब इंस्पैक्टर दा पेपर आउण वाला है, दिसंबर दे विच पीसीएस दा नोटिफिकेशन आउण वाला है, ते इत्थों तक कह रहा कि नायब तहसीलदार दा पेपर ही दोबारा होण जा रहा है। तां इस करके साडी कंसैप्चुअलिटी दे विच पकड़ भी इन्हां चीज़ां दे विच होनी चाहिए है। तां जदों इन्हां ने गस्त प्रस्ताव पेश कीता तां उहदा मीनिंग इह सी कि क्यों कीता कि उधर 1939 दे विच की हो चुकिया सी, 1939 तो 1939 विच जिहड़ा दूजा वर्ल्ड वार सी, वर्ल्ड वार सैकंड जिहड़ा हैगा सी वो स्टार्ट हो चुकिया सी। जदों दूजा वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुकिया सी ते दूजा वर्ल्ड वार तुहानूं पता ही है कि कदों होया सी, 1939 तो लैके 1945 तक। ते उस समय की सी, भारत की लोड़ सी अंग्रेजां नूं। तां जदों भारत की लोड़ सी तां भारत नाल सहमति जताउणी पैनी सी, इस करके अंग्रेजां ने भारत दे थोड़े जिहे नेड़े होके की कहंदे अगस्त प्रस्ताव लै लो, ठीक है जी, ते तुसीं साडे नाल दूजे विश्व युद्ध दे विच आ जाओ। पर गस्त प्रस्ताव दे विच इन्हां की किहा कि गस्त प्रस्ताव दे विच कहंदे कि जिहड़ा ब्रिटिश दा फेडरल स्ट्रक्चर भारत विच रहूगा, भारत एक प्रांत के तौर पर काम करूगा, किंदे अंदर, ब्रिटिश के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। वो भारत दीयां जिहड़ियां दो वड्डियां पार्टियां सी, मुस्लिम लीग ते नाल ही नाल दूजी जिहड़ी पार्टी सी कांग्रेस, कांग्रेस कहंदी असीं तां मन्नना नहीं, ते मुस्लिम लीग कहंदी ना सानूं तां अलग पाकिस्तान चाहिए। उस तरीके नाल 1940 दे विच रहमत अली जिहड़ा हैगा वो पाकिस्तान दी मंग उठा दिंदा है, वो कहंदा सानूं तां पाकिस्तान चाहिए, ते जिहड़ी खास करके कांग्रेस सी वो कहंदी ना असीं जिहड़ी एक स्टेट के तौर पर काम नहीं करना, असीं एक सॉवरनिटी स्टेट सानूं चाहिए, इंडियन एक सॉवरनिटी स्टेट के तौर पर काम करो। तो इसे करके फिर गस्त प्रस्ताव जिहड़ा है वो की जाता असफल जाता है। गस्त प्रस्ताव तो बाद असीं एक गल करिए कि 1942 दे विच एक होर कमीशन आउंदा क्रिप्स मिशन, जिहड़ा 1942 दे विच आउंदा है। तो क्रिप्स मिशन भी आके जदों भारत अगे प्रस्ताव रखदा है, वो कहंदा कि तुसीं एक बार ऐ करो कि तुसीं साडा युद्ध दे विच साथ दिओ, जदों युद्ध खत्म होगा तुहानूं असीं आजाद भी कर दांगे, तुहाडा संविधान भी बना दांगे। तो उस समय महात्मा गांधी जी क्रिप्स मिशन नूं जवाब दिंदा है, कहंदा ना काका होण नहीं। जदों 1914 दे विच जदों पहला विश्व युद्ध लगा सी 14 तो 15 दे विच, उस समय तुसीं सानूं लारा लाया सी कि पहले विश्व युद्ध च साडा साथ दिओ, युद्ध खत्म होण तो बाद असीं तुहानूं याद कर दांगे। पर ना तां तुसीं असीं तुहाडा साथ दित्ता,
ਤੁਸੀਂ युद्ध खत्म होने तो बाद सानू की नहीं किया, आजाद नहीं किया, साडे नाल कीता धोखा। इस करके कई बार एक कोटेशन पेपर दे विच पूछी जाती है, गांधी जी क्रिप्स मिशन नूं पता की कहंदे, कहंदे तू एक कंगाल बैंक दा चैक है ते तुहाडीआं गल्लां दे विच सानू कोई विश्वास नहीं। तां इस करके फिर की हो गया, क्रिप्स मिशन भी जिहड़ा सी ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ क्रिप्स मिशन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫਲॉप ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ असफल ਜਾਂਦਾ। क्रिप्स मिशन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ, ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲਹਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਲੇਬਰ, ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਲਾਨ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 1946 ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਟੋਟਲ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ UPSC ਪ੍ਰੀ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਏ ਸੀ, ਲਾਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ। ਇਹ 3 ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? 1946। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਸੀ ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 399 ਮੈਂਬਰ। 399 ਮੈਂਬਰ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 399 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਯੂਟੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਟੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 565 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 1946 ਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ
ਉਹਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਤੇ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 399 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ? 292। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ 93 ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਰਹੂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ 393 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ? ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? 399 ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿੰਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਣੀ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ। ਕਿੰਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਣੀ? ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਣੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿਦਾ, ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ A ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 399 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਿੰਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਗਏ? ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ 399। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 399 ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਇਲੈਕਟਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਸੀ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਟਡ ਸੀ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟ ਸੀ? ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ PCS ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 399 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟਡ ਸੀ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇਹ ਇਲੈਕਟਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਟਡ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੋਮੀਨੇਟ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਡ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਟੋਟਲ? ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ 296। ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 296। ਜਿਹੜੇ 296 ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟਡ ਸੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਸੀ? ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 93 ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ 93 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਕਿ 399 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 296। ਜੇ ਕਹਿਣ ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ 93 ਸੀ। ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭਾੜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, हैदराबाद उस्मान खान की रियासत सी, जम्मू कश्मीर हरी सिंह की रियासत सी, कपूरथले वाली आतमजीत की रियासत सी। इस तरीके 500 के बाहर रियासतां सी टोटल। जो रियासतां ने जिहड़े आपदे 93 बंदे भेजे उन्होंने नोमीनेट किए। नोमीनेट का मतलब कि जिहड़ी रियासत नूं कोई चंगा बंदा लगदा सी, मान लो जिवें महाराजा भुपिंदर सिंह नूं जिहड़ा चंगा बंदा लगदा सी उहनूं नोमीनेट कर दिंदे कि तूं पटियाले वालों उत्थे पहुंच, तां उन्होंने नोमीनेट किए। तां इस करके इहदे विच नोमीनेट भी सी ते इलैक्टेड भी सी। ते जे तुहाडे तो कल्ला कल्ला पुछ ले नोमीनेट किन्ने सी, तुसीं कहना 93 किहड़े रियासतां वाले, जे कह पुछना इलैक्टेड किहड़े सी तुसीं कहना ब्रिटिश प्रांत वाले, ते चीफ कमिश्नर एरिया इलैक्टेड सी। ऐ गल तुसीं कह दिओ तां इह चीज समझ लग गई। अगली पॉइंट जिहड़ा ओह मैं इत्थे समझा देना। जिहड़े आ इन्हां ने टोटल आ जिहड़े इहदे विचों असीं 292 मैंबर लए सी, इह टोटल 11 प्रांतां दे विचों लै गए सी। 11 प्रांतां दे विचों 292 मैंबर लै गए सी। ते जिहड़े आ 4 कमिश्नर एरिया सी, ते ਇਹ 4 ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 296 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 292 ਮੈਂਬਰ, ਇਹ 11 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ, 11 ਸੂਬੇ ਸੀ। ਆ ਸੂਬੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ, PPT ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ 4 ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਅਜਮੇਰ ਮੇਰਵਾਰ ਸੀ, ਕੁਰਗ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਇਹ 4 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
कि ਜਿਹੜੇ 4 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਹਿਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਅਜਮੇਰ ਮੇਰਵਾੜਾ ਸੀ, ਕੁਰਗ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਇਹ 4 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 93 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸੀ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ? ਉਹ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 296 ਬੰਦੇ 296 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਗਏ ਸੀ? ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? 93 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, 93 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏ ਸੀ? ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਏ ਸੀ? ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 296 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 292 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੀ? 292 11 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ 4 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਟਡ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 296 ਬੰਦੇ ਇਹ ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਇਲੈਕਟਡ ਤਾਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ 296 ਸੀਟਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? 296 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 93 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਹੋਏ ਸੀ? ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 296 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 200 ਤੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ? 73 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਆਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਟੋਟਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 4 ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ 1 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ 200 ਤੇ 8 ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ 73 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ? 10 ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਇੱਕ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪੀਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲੀਆਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ 208, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 73, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿੰਘ 10। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਚਲੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਗਈ ਚਲੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 208 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਚਲੀਆਂ, ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 296 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਗਈ ਚਲੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਨੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਨੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਦੀ ਸੁਣੀਊਗੀ? ਇਹ ਸੁਣੀਊਗੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ
ਤਾਂ ਸੌਰੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 296 ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ 296 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਕਾਮਨ, ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਤੀਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣੀਊਗਾ ਕਿੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੁਣੀਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਕੋਠੇ ਜਿਹਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਜਨਾਹ। ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜਨਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਮੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੱਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਰਾਈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਜਨਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ UPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ PCS ਦਾ ਪੇਪਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਆਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਇਲੈਕਟਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾਤੇ। ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਬੈਠਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸਚਦਾਨੰਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਸੀ? ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਮੈਥਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਚਦਾਨੰਦ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 11 ਤਰੀਕ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਚਦਾਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਦਾ, ਉਹ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 10 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਲਾ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੌਂਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ 2 ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ 2 ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ? ਇੱਕ ਐਚ.ਸੀ. ਮੁਖਰਜੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ.ਟੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਚਾਰੀਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਚਾਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਚ.ਸੀ. ਮੁਖਰਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ.ਟੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਚਾਰੀ। ਇਹ 2 ਕੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? 1 ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ? ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿੰਦੇ? ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ 2 ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਖਰਜੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ.ਟੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਚਾਰੀਆ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ 12 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ? 23 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਐਸੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਟ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, 12 ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚੁਣ ਲਏ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਰੀਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ
ਇਹਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਲਾਈ? ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਲਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ, 2-3 ਕਲਾਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਦੇ ਅੱਗੇ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆ ਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ IRC HVIR, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਰਜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, SN ਮੁਖਰਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਰੜੇ ਦਾ ਚੀਫ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਰੜਾਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚੀਫ ਡਰਾਫਟਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਕਿ 3 ਜੂਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਯੋਜਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ 3 ਜੂਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਯੋਜਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। 2 ਭਾਰਤ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਯੋਜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 2 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਐਕਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਰਕ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਵਰਨਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਚਲੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋਵਰਨਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਵ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਅਸਥਾਈ ਸੰਸਦ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ GV ਮਾਵਲੰਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਚਲੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਚਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਹ 1951-52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ? 1951-52 ਚ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ 1951-52 ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 1951-52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਣੀ, ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,
क्योंकि अंग्रेज जा चुके सी, पहले चोणां हजे होईयां नहीं सी, लोक सभा राज सभा हुण च नहीं आई सी, तां उस समय असीं अंतम सरकार भी पढ़दे जिहड़ी एक अंतम सरकार भी बनी सी, तां उस समय फिर साडे देश नूं चलाउणा किन्ने सी? तां फिर इह देश दे विच कानून बनाउण दा काम किंदा काम? कानून बनाउण दा जिहड़ा काम सी ओह भी किन्ने कीता? कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली ने कीता। ते इस करके जदों कॉन्स्टिट्यूशन ने कानून बनाउण दा काम करदा सी उस समय इहदी प्रधानगी जीवी मावलंकर करदा सी। और एक गल होर सुन लो, इस बार इन्होंने जेल वार्ड के एक पेपर के क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन ये पूछा कि जदों कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली संविधान बनाने का काम करती सी तां उस समय इहदा प्रेजिडेंट कौन सी? ते संविधान बनाने का जो काम करती सी उदों प्रेजिडेंट सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ते जदों एक कानून बनाने का मेकिंग ऑफ लॉ का काम करती सी तां जदों लैजिस्लेशन का काम करती सी तां उदों दा प्रधान सी मावलंकर। ये पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा गया। ये जिहड़ा हैगा सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अगे जाके साडे देश का राष्ट्रपति बन जाता है, ते जिहड़ा जीवी मावलंकर आ ये अगे जाके लोक सभा का स्पीकर बन जाता जदों 1952 च पहलियां आम चोणां होंदियां। तां इहदे विच दोवें चीज़ां जिहड़ियां सी ये क्लैरीफाई होणियां चाहीदियां ने कि जदों साडी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली, क्योंकि असीं गल कहीए कि 3 जून 1947 तो बाद जदों भारतीय स्वतंत्रता एक्ट आउंदा है तां कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली जिन्होंने तुसी, मैं फिर बार बार कह रहा, मैं पंजाबी च भी बोल रहा कि संविधान सभा कहते जो, ते संविधान सभा जिहड़ी हैगी सी ये दो काम करने स्टार्ट करते हैं। दो काम, पहला काम इन्हें की कीता कि नाल ही नाल कानून बनाउण दा काम करती सी, मेकिंग ऑफ लॉ की काम करती सी, कानून बनाउण दा काम करती सी, ते नाल ही नाल असीं एक ही काम करती सी, संविधान बनाउण दा काम भी करती सी। जदों ये संविधान बनाउण दा काम करती सी उस समय की प्रधानगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करता सी, जदों ये कानून बनाउण दा काम करती सी उस समय की प्रधानगी जीवी मावलंकर करता सी। 24 जनवरी 1950 दे विच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूं प्रेजिडेंट देश का बना दिता जाता है, ते 1951 दे विच मावलंकर नूं लोक सभा का स्पीकर बना दिता जाता है। यह भी क्वेश्चन आ गया कि साडा पहला लोक सभा का स्पीकर कौन सी? मावलंकर सी। तां मैं ये गल बार बार कह रहा, हर चीज़ दे विच क्वेश्चन, हर चीज़ दे विच जे तुसी छोटी छोटी चीज़ दे विचों क्वेश्चन कढण दी स्टार्ट करो, क्योंकि असीं पढ़ना, मैं गल कहना, तुसी कॉलेजां दे विच पॉलिटी बथेरी पढ़ के आए होगे, तुसी यूनीवर्सिटियां दे विच पॉलिटी बथेरी पढ़ के आए होगे, तुसी मास्टरां दे कोलों स्कूलां विच पॉलिटी पढ़ के आए होगे। साडा पॉलिटी पढ़ाउण दा मीनिंग तुहानूं MA कराउणा नहींगा, तुहानूं कोई MPhil कराउणा नहींगा, तुहानूं कोई B.Ed BA कराउणा नहींगा। साडा मीनिंग आ कि तुसी पेपर दे विच क्वेश्चन सैट करो, ते पंजाब दा कोई भी पेपर तुसी देण जा रहे हो, असीं ये गल क्लीयर कट कहने आ, तुसी एक फॉरेस्ट गार्ड दा 10वीं दा लैवल दा पेपर लैके तुसी PCS तक दा पेपर दोगे। सारे पेपरां दे लई जिहड़ी क्लास आ ये स्पैशल डिजाइन की गई आ, एक एक टॉपिक, एक एक चीज इस क्लास दे विच पाई गई आ, और ये तस्वीरां दे नाल असीं समझावांगे, और इहदे नाल ही असीं बहुत जल्द जिहड़ियां हैगियां ने, जदों ही PCS दा जिहड़ा है नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तो असीं नाल ही नाल जिहड़ियां PCS मेन दी क्लासां भी तुहाडे सामने असीं लैके आवांगे, ते साडी जिहड़ी क्लास आ ये पंजाबी भाषा दे विच रहूगी, क्योंकि अंग्रेजी दे विच बथेरे बंदे पढ़ाई जांदे आ। असीं पंजाबी दे विच PCS पद्धर दा जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाउणा है, ते असीं PCS दे विच पंजाबी दी जिहड़ी मलोपली आ ओह लैके आउणी आ, ते जिहड़ी इंग्लिश दी मलोपली आ ओह बिल्कुल तोड़ी जाऊगी। ते इस तो बाद असीं अगे चलदे आ। अगे की होया, जदों असीं साडी कॉन्स्टिट्यूशन बन गई, जिहड़ा असीं पाकिस्तान साडे तो अलग हो गया, मुस्लिम लीग इहदे विचों बाहर हो गई, जदों मुस्लिम लीग इहदे चों बाहर हो गई, पाकिस्तान अलग बन गया, तो जिहड़ी ओह तस्वीर सी 399 मैंबरां वाली वो तो फिर नहीं रहनी सी, 399 मैंबरां वाली तस्वीर तो नहीं रहनी सी, क्योंकि पाकिस्तान अलग बन चुका है। जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली का जिहड़ा पाकिस्तान ने बाईकाट करता मुस्लिम लीग ने, तो उस तो बाद जिहड़ी तस्वीर सी वो तस्वीर ये रह गई कि 399 चों मैंबर घट के किन्ने रह गए? 299 रह गए। किन्ने मैंबर रह गए? 299 मैंबर रह गए। ते जिहड़े खास करके जिहड़ियां रियासतां सी, जिहड़ियां टोटल 93 रियासतां दी असीं गल करदे सी, वो घट के किन्नियां रह गईयां? 70 रह गई। वो 70 रियासतां रह गईयां ते 299 मैंबर रह गए। तां इह तस्वीर सी साडी, ते इस तस्वीर दे विच असीं अगे जाके असीं गल करिए कि मैं वो अगे जाके समझावांगा कि संविधान सभा दे विच जाके जां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन दे उत्ते सिग्नेचर कीते सी, सिग्नेचर 284 बंदियां ने कीते सी। तां जदों मुस्लिम लीग ने बाईकाट किया, पाकिस्तान अलग बनया, जिहड़े मैंबर कढ़ते 399 दे विचों बाकी 299 मैंबर रह गए। बड़ी बड़ी पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा गया। अगे जाके ये भी पूछे ना सिग्नेचर किन्ने ने कीते सी, सिग्नेचर जिहड़े कीते सी 284 मैंबरां ने कीते सी। वो आपां अगे जाके भी जिहड़ी हुणे इस स्लाइड दे विच अगे जाके चीज समझावांगे। तां अगली गल ये आउंदी आ
कि संविधान सभा ने साडा संविधान तो बनाया ही बनाया, ये कोई शक नहीं। साडी संविधान सभा ने मेकिंग ऑफ लॉ का काम भी किया। असी गल करिए 1947 तो लैके, ठीक है, असी 1951 तक साडी संविधान सभा ने मेकिंग ऑफ लॉ का काम भी किया। 5 साल का पीरियड कानून भी इन्हें बनाए सारे, पर इहदे नाल इन्हें होर काम भी किए। वो जिहड़े होर काम संविधान सभा ने हेठ लिखे जिहड़े होर काम कीते सी, वो काम की कीते, एक तो मई 1949 दे विच राष्ट्रीय मंडल या कॉमनवैल्थ की जिहड़ी मैंबरशिप आ उहनूं की रखिया, जारी रखिया, उहदी प्रवानगी दे दी गई। तां इहदे विच कई मेरे दोस्त ऐसे होणगे जिन्हां नूं प्रॉब्लम होगी कि कॉमनवैल्थ की है, राष्ट्रमंडल की है। अंग्रेजां ने, ब्रिटिश ने की कीता कि ब्रिटिश ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई सी कि जिन्ने भी उन्होंने गुलाम देश सी, जिन्ने भी गुलाम देश सी उन्हां दा एक उन्होंने राष्ट्रीय मंडल कॉमनवैल्थ एक बनाती। भारत भी अंग्रेजां दा गुलाम सी ते फिर कॉमनवैल्थ जिहड़ी सी, कॉमनवैल्थ दे विच भारत भी आउणा ही सी। पर 1947 दे विच तां भारत आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 नूं भारत बन जांदा, 14 अगस्त 1947 नूं पाकिस्तान बन जांदा। जदों भारत आजाद होया ते भारत दे सामने हुण तस्वीर आई कि असीं हुण कॉमनवैल्थ दी मैंबरशिप रखनी कि नहीं रखनी। पर असीं आजाद तां हो गए, पर साडी जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली कहंदी हाँ असीं कॉमनवैल्थ की मैंबरशिप रखांगे, अजे भी असीं कॉमनवैल्थ दे मैंबर आ, राष्ट्रमंडल दी मैंबर रखांगे। इहनूं फिर जारी किने रखिया, इहनूं प्रवानगी किने दित्ती? इह दित्ती कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली ने दित्ती। कदों दित्ती? मई 1949। दूजा काम यह सी कि जिहड़ा इन्हां ने 22 जुलाई 1947 नूं साडा जिहड़ा राष्ट्रीय झंडा है वो अपना लिया। तो 22 जुलाई 1944 नूं जिहड़ा राष्ट्रीय झंडा है वो भी किने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली ने। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली ने होर भी एक्सट्रा काम कीते सी, वो कामां तो हट के, ठीक है, जिहड़े असीं गल करिए संविधान बनाउण दा, कानून बनाउण दे काम तो इलावा होर काम भी कीते। तां पहला काम की कीता? कॉमनवैल्थ दी मैंबरशिप जारी रखी। दूजा काम 22 जुलाई 1947 नूं साडा जिहड़ा तिरंगा झंडा है, ठीक है, वो झंडा जदों अगे जाके असीं एक नैशनल संबोलिक दी एक असीं राष्ट्रीय चिन्हां दी क्लास लैके आवांगे, जिहदे विच असीं झंडे बारे, राष्ट्रीय चिन्ह ने जिहड़े राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय जानवर, राष्ट्रीय पंछी, ठीक है, ये सारी चीज़ां, राष्ट्रीय चिन्ह, सब कुछ करवावांगे तुहानूं उहदे विच जाके। तां इत्थे विच असीं की गल कीती कि इन्हां ने झंडे दी जिहड़ी प्रमाणता वो भी दे दित्ती गई ते 24 जनवरी नूं राष्ट्रीय गान अपनाया गया। तो 24 जनवरी नूं इह सी कि राष्ट्रीय गान अपनाया गया। नाल ही नाल असीं एक गल करिए, राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी नूं राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया। हुण इहदे विच भी एक इस चीज़ पै गई, क्योंकि उस समय एक तस्वीर सी कि असैंबली दे कुछ बंदे कहंदे कि असीं राष्ट्रीय गीत पाउणा है वंदे मातरम, ते कुछ बंदे कहंदे असीं राष्ट्रीय गान पाउणा है जाने गने मने, जिहड़ा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखिया सी तो विक्रम चैटर्जी ने लिखिया सी। तां वो जिहड़ा हैगा सी खास करके राष्ट्रीय गीत वो हैगा सी जिहड़ा हिंदू आइडेंटिटी दा, ते जिहड़े जदों हिंदू आइडेंटिटी दा राष्ट्रीय गीत पाउण लगे ते राष्ट्रीय गान वाले जिहड़े विच सैकुलर कमेटी बैठी सी, जिवें कि कामरेड बैठे सी, सिख बैठे सी, मुस्लिम बैठे सी, उन्हां रौला पा दित्ता। तो वो एक कॉन्ट्रोवर्सी पै गई कि हुण दसो असीं राष्ट्रीय गीत रखिए कि राष्ट्रीय गान रखिए। तो इसे करके फिर साडी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली ने डिसीजन लिया असीं दोवें चीज़ां रखांगे। की रखांगे? 24 जनवरी 1950 नूं राष्ट्रीय गीत भी रख लिया ते राष्ट्रीय गीत जिहड़ा साडा हैगा है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत साडा किहड़ा है? जन गण मन जिहड़ा हैगा सी, इह किहने लिखिया सी? इह लिखिया सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ते सब तो पहला 1911 दे विच जदों दिल्ली दरबार लगदा है, जदों जिहड़ा खास करके दिल्ली दरबार दे समय दे विच कलकत्ता सैशन दे विच जिहड़ा सी, ठीक है, कलकत्ता दे विच कांग्रेस सैशन होया सी 1911 दे विच, उदों इह गाया गया सी ते इह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखिया गया सी। ते अगे जाके जिहड़ा राष्ट्रीय गान आ जिहड़ा वंदे मातरम आ, तां वंदे मातरम जिहड़ा सी श्री विक्रम चैटर्जी द्वारा जिहड़ा सी इह लिखिया गया सी, उन्हां द्वारा एक जिहड़ी एक नावल सी आनंद मठ उहदे विचों लिया गया सी। चलो अगे जाके राष्ट्रीय गीत ते राष्ट्रीय गान नूं असीं चंगी तरह एक्सप्लेनेशन करांगे जदों असीं राष्ट्रीय चिन्ह करावांगे, ठीक है जी। ते उस तो बाद अगे असीं गल करिए कि अगे आंदा है कि 24 जनवरी नूं ही 24 जनवरी 1950 नूं ही असीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूं की कीता भारत दा पहला राष्ट्रपति, पहला प्रेसिडेंट चुन दिता। तां इसे तरीके नाल 24 जनवरी नूं असीं 3 काम कीते, राष्ट्रीय गीत भी चुनिया, राष्ट्रीय गान भी चुनिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूं फर्स्ट प्रेसिडेंट भी असीं देश दा बना दिता, जिहड़ा पहला की सी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली दा प्रेसिडेंट सी।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਖਰੜੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ 12 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਗਭਗ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 114 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ 12ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੀ ਇਹ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 12 ਸੈਸ਼ਨ, ਵੈਸੇ 11 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 12ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 12ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਤੇ 12 ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 24 ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ PDF ਆ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਕੇ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ 8 ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਨੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨੀਅਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਰੂਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 8 ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਸੀ, ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆ 4 ਕਮੇਟੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ 4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਸੀ, ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਜਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀ ਮੇਜਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀ। ਟੋਟਲ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ ਸੀ, ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ IAS ਸੀ, ਡਾਕਟਰ KM ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ, N ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ BL ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। BL ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ N ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ BL ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? BL ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ TT ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਚਾਰੀ ਸੀ
ਜਿਹੜਾ ਡੀਡੀਡੀ ਖੇਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਡੀਡੀਡੀ ਖੇਤਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ ਇਹ 2-3 ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ 299 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ 284 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 284 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੀਆਂ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1950 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ PT+P ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 395 ਸੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਸ਼ਡਿਊਲ 8 ਸੀ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ 22 ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅੱਜ 467 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ ਅੱਜ 12 ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ 22, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 25 ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਆ ਗਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 130 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ
ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੋਹਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੋਹਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਯਰ ਜਿਹੜਾ HV ਅਯਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ MN ਮੁਖਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਰਾਇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਕਾਰ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਇਟਲਾਇਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੈਦਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੈਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਵਟ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਕੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ MCQ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ MCQ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ UPSC ਸਟੇਟ PCS PPSC ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਂ BO ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਟੋਟਲ MCQs ਪਲੱਸ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ MCQs ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।